Happy New Year. Children, I hope you are well and that you had a wonderful Christmas break. Before we begin, let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this time that we can share together. Please give us hearts ready to learn and help the message that is spoken to be your words, to be spoken with your spirit and truth. In Jesus' name we pray. Amen. All right, friends. So to help you to get ready to go back to school, I have a little quiz for you. It's just one question, but it's a tough one. So put on your thinking caps. Are you ready? All right, okay. We are A, Grinches, B, people, C, letters, or D, cupcakes. I'm going to count down from 5, and then we'll find out the answer. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. All right, on 3, I'm going to count to 3 and then say your answer. 1, 2, 3. Oh, did you say, hold on. Did you say letters? Yeah? Did you say letters? These look just like us, right? Maybe not exactly. So actually, if you said be people, you were right too. But this is one of those tricky multiple choice questions where there were 2 answers. So I'm sorry I fooled you. So, why am I calling you a letter? Well, in today's Bible verse, that is what the Apostle Paul calls us. And so let's read our Bible verse together. 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Your very lives are a letter that anyone can read by just looking at you. Christ himself wrote it. So, the Apostle Paul calls us letters. But why? Do you guys know why we write letters? Or maybe, in your case, text letters? It's to tell people something. We write letters because we want to tell them something. And just like it says in our verse, our words, our actions, the way that we live tells people about us. And if you believe in God, our lives can also tell people about who? They can also tell people about Jesus and God. So maybe you didn't answer because you're kind of sweating, you're kind of worrying, you're thinking, oh no, I don't like to write. But let me remind you of some good. No, let me make that some great news from our Bible verse. It says that our letters are not written by us, but they are written by Christ. So, all of our letters are different, just like each of you are different. But they also say the same thing. And so this is what they say. It says, I might have to, they say, dear child of God, you are made in my image. I love you and sent Jesus to die for your sins. I have a special plan in life just for you. Jesus will give you the power to live as my letter. So for some of us, our families teach us that we are God's letters even when we are little by having us baptized. Baptism is a sign that we are a part of God's family. And baptism means, in Hebrew, immersed. And immersed means covered.
And as a child of God, you are covered with God's forgiveness, His love, and the Holy Spirit. And the water that you will see sprinkled today, that is a symbol that our sins are forgiven, that we're made clean, and that we have new life in Jesus. And for our youth group friends being confirmed, they are confirming. That means that they are giving their official acceptance that they are God's letters. You see, friends, not everyone believes this. In fact, some people say, I don't want anyone to write my letter except for me. They want to control their own lives. So when a person accepts Jesus into their heart as the author, the writer of their life, this is a true gift from God. And friends, like any good letter, Ephesians chapter 1, verse 3 says, we are signed, sealed, and delivered, not by us, but by the Holy Spirit. So the Holy Spirit's signature, that means that what is written in our letters about us and God, that it is true. And His seal is like a stamp that marks us as a part of God's family. And remember, children, confirmands, babies getting baptized, youth group, that as we are stamped as God's letters, we want to live as children of God. And if this sounds hard, it can be. And I know that no matter how old you are, that you face temptations and hard things in life. But praise God, because we have Jesus' power, the Holy Spirit, living inside of us. And it not only helps us to be His letters, but day by day, He is also delivering you closer to the time when you will live with Him and we will live with each other someday. So this, my friends, is reason to celebrate. So we congratulate all those who are being baptized and being confirmed, and we thank God that you know that you are His letters. Let's pray. Dear Father God, we thank you for letting us be your letters. Even though we are people who sin and make mistakes, you still use us to share your love and tell others the good news of Jesus. What a gift. As people read us through our lives, our words, our actions, please help them to see you and what a great and awesome God you are. Bless our brothers and sisters who are being baptized and confirmed. We celebrate and praise you for our church family, and we love them, we love you, and in the wonderful name of Jesus we pray. Amen. 네, 오늘 우리가 입교를 하고 또 세례를 받는 그 사람들에게 그 의미를 잘 설명해 주신 그 전도사님의 말씀에 감사를 드립니다. 오늘은 신년 주일입니다. 네, 그래서 아까 김은주 권사님께서 함께 인사를 해주셨지만 새해를 시작하시는 이 첫 번째 주일에 주님 앞으로 나온 여러분 모두에게 이번 한 해도 주님께서 함께 하시고 또 평안 가운데 보호하시는 은혜가 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 지난 송구 영신 예배에 이어서 우리는 오늘 신년 주일을 맞아 계속해서 우리가 어떤 마음으로 이 한 해를 시작할지 하나님의 말씀을 함께 나누고자 합니다. 오늘 말씀에서 바울은 빌립보 교회의 교인들에게 편지하며 이렇게 말합니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 여기서 그리스도 예수의 날이라는 것은 마지막, 즉 끝을 말하는 것이었습니다. 그래서 바울은 너희 가운데 선한 일을 시작하신 그분, 즉 하나님께서 끝날까지 그것을
다 성취하고 이루어 주실 것이라고 말하고 있었습니다. 이런 바울의 말은 오늘 우리에게 여러 가지 측면에서 주시는 말씀이라고 우리는 생각해 볼 수 있습니다. 우선은 이 새해를 시작하는 우리에게 주시는 말씀입니다. 지금 우리는 또 다른 시작을 맞고 있는데 하나님께서는 이 또 다른 시작을 통해 우리에게 선한 일을 우리를 위해 계획하고 계십니다. 그것은 여기 계신 여러분들 각각 개인에게 해당하는 그 하나님의 섭리와 계획일 수 있고, 또 다른 한편으로는 우리 라이프크릭 공동체를 통한 그 하나님의 선한 뜻과 계획도 있을 것입니다. 이처럼 하나님께서는 우리 가운데서 이 새해를 통해 또 다른 선한 일을 시작하고 계시는데, 이 일은 우리 힘으로 할 수 있는 것은 아니지만 그것을 시작하신 하나님께서 끝까지 이루어 주실 것이라고 바울은 확신하고 말하는 것입니다. 그래서 그런 하나님의 시작하심과 끝까지 이루심에 대한 확신을 가질 때 우리는 그 하나님을 의지하고 또 그 가운데 우리의 최선을 다하면 되는 것입니다. 그런데 이 말씀은 동시에 오늘 세례를 받고 또 입교를 하는 우리의 자녀들에게도 해당되는 말씀입니다. 어쩌면 우리가 새해를 맞는 이것보다도 훨씬 더 중요하게 그런 새로운 시작을 하는 우리 4명의 자녀들, 그들의 믿음의 여정에 대한 이야기입니다. 유아 세례를 받는 별이와 하늘이는 그 부모님의 믿음 아래서 이제 하나님의 백성과 하나님의 자녀로 자라갈 그러한 삶의 여정의 시작을 하나님 앞에 엄숙히 맡기는 그러한 시간을 오늘 갖게 됩니다. 뿐만 아니라 바네사와 데일이도 지금까지 부모님의 신앙을 따라서 하나님을 알고 믿어온 것에서 이제 한 걸음 더 나아가서 자신의 의지와 결단 가운데 그리스도를 나의 구주로 영접하고 한 명의 독립된 신앙인으로서 그 시작을 하나님 앞에서 하게 되는 시간을 갖게 됩니다. 그렇게 볼 때 이 4명의 자녀들이 오늘 갖게 되는 이 시작은 앞으로 펼쳐질 긴 믿음의 여정의 출발이라고 할 수 있습니다. 그런데 우리 그런 자녀들에게 오늘의 말씀은 이처럼 너희에게 귀한 은혜를 베푸셔서 이처럼 거룩한 시작을 하게 하신 그 하나님은 너희의 그 여정이 다 마칠 때까지 너희와 함께 하시겠다는, 그리고 이를 통해 하나님의 그 모든 계획을 너희의 삶을 통해 이루어 주시겠다는 약속의 말씀이 되는 것입니다. 이처럼 하나님께서는 우리의 시작부터 끝까지 우리와 함께 하시며 그 하나님의 선한 뜻을 이루어 주시겠다고 약속하십니다. 그러면 그런 하나님을 의지한 우리의 시작과 우리의 끝은 어떤 것이 되어야 하겠습니까? 오늘 새해를 맞으며 우리 하나님의 말씀을 통해 우리의 시작과 끝은 어떤 것이 되어야 하는지, 그리고 우리 신앙에 있어서 시작과 끝의 의미에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다. 첫 번째로 하나님께서는 우리의 시작과 끝이 같아야 함을 이제 새로운 시작을 하는 우리에게 말씀해 주십니다. 즉 우리가 시작할 때의 마음을 끝까지 가질 수 있는 것이 중요합니다. 여러분, 새해가 되면 많이 듣는 말이 뭐가 있죠? 작심삼일, 용두삼위, 이런 이야기들 많이 하지 않습니까? 작심삼일이란 말은 우리 아이들이 이 말을 알지 모르겠지만 사람이 마음 먹은 것이 3일을 넘기기가 힘들다는 것입니다. 네. 용두삼이라는 말은 용의 머리로 시작했다가 뱀의 꼬리로 마친다는 말이죠. 이 두 말 모두 시작한 것을 끝까지 지키지 못한다는 그런 우리의 의지의 약함을 보여줍니다. 그런데 이런 말은 그냥 우리의 일상생활만이 아니라 우리의 신앙에 있어서도 크게 다르지 않습니다. 새해가 되면 우리가 신앙적인 면에 있어서도 내가 올해는 무엇을 하겠다라고 다짐을 하지만 이것이 연말까지 지속되기가 쉽지 않다는 것이죠. 지속하지 못하는 이유에는 여러 가지가 있을 것입니다.
삶이 바빠서 그럴 수도 있고, 우리가 또 예측하지 못한 일이 생겨서 그럴 수도 있고, 또 이제 내 몸이 안 따라줘서 그렇다고 할 수도 있습니다. 이유가 어찌 되었건 우리가 무엇인가 처음 시작한 것을 끝까지 지키는 것이 쉽지는 않다는 것을 우리는 인정하게 됩니다. 그런데 그런 우리에게 오늘 말씀은 우리가 어떤 선한 일을 작정했다고 했을 때 그것은 단지 내 의지나 내 결단만으로 한 것은 아니라는 것을 보여줍니다. 특별히 하나님과 관련된 일에 있어서, 우리의 신앙과 관련된 일에 있어서 바울은 오늘 말씀의 앞부분에서 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 라는 말로 시작합니다. 우리가 무슨 착한 일을 시작하거나 마음 먹었다면 그거는 우리가 한 거 아닙니까? 누가 시켜서 한 게 아니라 내가 마음 먹고 내가 시작한 것이라고 할 수 있습니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 나는 내가 한다고 하지만 실은 하나님께서 그 선한 일을 내 안에서 시작하신 것임을, 즉 나에게 그런 마음을 주시는 분은 하나님임을 우리는 알게 됩니다. 하나님께서 나에게 마음을 주시고 나를 움직여 주시지 않으면 우리는 시작할 수도 또 시작할 마음을 가질 수도 없습니다. 그래서 우리는 우리 안에 어떤 신앙적인 결단이나 어떤 선한 행위에 대한 마음이 생길 때 우리는 그것이 내가 선해서 갖게 되는 것이 아니라 내 안에 계신 성령님께서 나에게 들려주시고 나에게 주시는 마음이라는 것을 깨닫고 알 수 있어야 합니다. 그렇게 될 때 우리는 그 시작한 일을 내 힘으로 아니면 내 뜻대로 해보려고 그렇게 하지 않을 수 있고, 대신 성령님께 순종하면서 그리고 하나님을 의지하면서 그 일을 해나갈 수 있는 것입니다. 그리고 그렇게 될 때 오늘 말씀의 약속, 즉 그 선한 일을 너희 안에 시작하시니까 끝까지 이루실 것이라는 그 약속이 우리를 통해 성취될 수 있습니다. 그리고 이처럼 성령님을 우리가 의지할 때 우리는 시작과 끝이 비로소 같을 수 있습니다. 갈라디아서 3장 3절의 말씀에서 바울은 갈라디아 교인들에게 이렇게 그들을 책망합니다. 너희가 이같이 어리석으냐? 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐? 즉 우리가 처음 시작한 것을 끝까지 성령을 의지하고 순종하지 않으면 우리는 결국 육체로 마치게 됩니다. 시작과 끝이 같을 수 없습니다. 그렇게 되면 요한계시록의 에베소 교회와 같이 너희가 처음 사랑을 잃어버렸다는 책망을 듣게 됩니다. 그 에베소 교회에게 하나님께서는 내가 어디서 떨어졌는지 이를 생각하고 돌이켜서 처음 행위를 가지라고 말합니다. 이처럼 우리의 믿음에 있어서는 처음과 시작과 끝이 같은 것이 중요한데 우리가 시작과 끝이 같기 위해서는 오직 성령을 의지해야 합니다. 내 힘을 의지해서는 우리는 결코 시작한 것을 끝까지 똑같이 가질 수 없습니다. 그렇게 될 때 우리는 갈라디아서에 얘기하듯이 우리가 어리석은 일, 그리고 요한계시록 말씀과 같이 하나님께 책망을 받기를 피할 수 없다는 사실입니다. 우리 개개인도 그렇지만 우리 교회 전체도, 우리 공동체도 마찬가지입니다. 이 교회는 분명히 우리 어떤 인간이 세운 교회가 아니라 하나님께서 세우신 교회입니다. 하지만 우리가 온전히 하나님을 의지하고 성령님께 순종하며 나아가지 않으면 그렇게 하나님으로부터 시작한 이 교회가 그냥 사람의 모임으로 마치게 될 수 있다는 것입니다. 성령으로 시작했다가 육체로 마치는 것입니다. 우리가 그렇게 되지 않기 위해서는 우리가 늘 하나님의 뜻을 구하고 그 성령님의 음성에 순종함을 통해서 성령의 열매들을 맺어가야 합니다. 그래야 우리는 그 그리스도의 날, 그때 시작과 끝이 한결같은 교회라는 그러한 말씀을 들을 수 있습니다. 이 새해를 시작하는 지금 우리는 우리가 나누는 이 말씀과 또 우리가 갖는 이 결단이 끝까지 갈 수 있기를 다짐할 수 있어야 합니다.
그런데 그것은 오직 우리가 성령께 순종함을 통해서만이 가능하다는 것을 오늘 말씀은 보여줍니다. 두 번째로 하나님께서는 또한 시작과 끝이 달라야 함을 우리에게 말씀하십니다. 아니, 앞에서는 시작과 끝이 같아야 된다고 했는데 달라야 한다는 것은 무슨 의미입니까? 이는 다른 의미에서 우리의 시작과 끝은 달라야 합니다. 고린도전서 3장에서 바울은 고린도 교회 교인들에게 내가 너희를 정말 어린아이같이 대할 수밖에 없는 이유는 너희가 여전히 젖이나 먹을 뿐이지 단단한 음식들도 먹지 못하는 여전히 어린아이에 머물러 있다고 그들을 책망합니다. 즉 이것은 신앙적으로 자라지 못하고 처음과 똑같은 상태에 계속 머물러 있는 그들의 모습이었습니다. 우리 육체에 있어서도 어린아이가 키가 자라지 않고 지능이 자라지 않는다면 이건 얼마나 심각한 문제입니까? 이건 얼마나 심각한 병입니까? 그런데 이것은 우리의 영과 또 우리 신앙에 있어서도 마찬가지입니다. 몇 년 전이나 지금이나 내 신앙의 모습에 별 차이가 없고 발전과 진보가 없이 여전히 자라지 못하고 있는 나의 신앙의 모습이라고 한다면, 아직도 단단한 것을 먹지 못하는 그러한 단계에 머물러 있다고 한다면 이는 심각한 문제이자 혹은 영적인 병이라고까지, 영적으로 병든 것이라고 할 수 있는 것입니다. 그런 점에서 우리는 분명히 시작과 끝이 달라야 합니다. 디모데전서 4장에서 바울은 디모데에게 네가 읽는 것과 가르치는 것과 권하는 것에 전념하여 네가 받은 은사를 가볍게 여기지 말고 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람 앞에서 나타내라고 그 아들과 같은 디모데에게 권면합니다. 여기서 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타내라는 말은 너의 발전하는 모습을 모든 사람이 볼 수 있게 하라는 그러한 말이었습니다. 이처럼 우리의 신앙은 시작과 끝이 달라야 하고 이를 위해서는 어제와 오늘이 다를 수 있어야 합니다. 여러분, 우리는 어떻게 하면 신앙의 진보를 가질 수 있습니까? 제가 방금 드린 말씀에 힌트가 있는데, 나의 오늘의 모습이 적어도 어제의 모습보다 무엇이라도 조금 더 나을 수 있다면 우리는 머물러 있거나 퇴보하지 않은 그러한 신앙이 될 수 있습니다. 어제보다 조금이라도 나은 오늘의 모습을 갖는다는 것도 사실 쉬운 것은 아닙니다. 이를 위해서는 우리가 말씀을 읽고 기도하는 것을 절대로 멈추어서는 안 되고 그냥 그대로 하는 것을 유지하는 것뿐만 아니라 내가 실천할 수 있는 일을 또 찾아서 나서고 또 행할 수 있어야 하기 때문입니다. 우리 교회에서도 지난 한 해 동안 가장 큰 진보를 나타내신 분들이 계시다고 한다면 그분들은 아마 하던 일을 멈추지 않고 계속 해오신 분들과 또한 그제까지 하지 않던 일을 새롭게 시작하셨던 분들이라고 할 수 있지 않겠습니까? 하던 성경 쓰기를 1년 내내 멈추지 않고 계속하신 분들, 지금까지는 안 했지만 새롭게 내가 다짐하고 성경 쓰기를 시작해 보신 분들이 그런 분들입니다. 또 부담은 되지만 큰 마음 먹고 온라인으로 하는 그 성경 공부를 시작해서 끝까지 잘 마치신 분들도 마찬가지입니다. 그리고 교회를 통한 봉사의 자원에서 거리에도 나가시고 또 음식을 만드는 데도 참여하시고 또 배달을 하는 데도 참여하신 분들도 마찬가지입니다. 어제보다 조금이라도 나은 그런 오늘의 모습을 위해서 애쓰고 그래서 작년보다 조금 나은 올해를 보낸 분들이라면 그분들은 아마 스스로 알고 계실 것입니다. 그리고 우리는 그런 모습을 통해서만이 마지막 그리스도의 날에 우리가 하나님 앞에 설 때 우리의 시작과는 다른 모습을 보일 수 있는 것입니다. 올 한 해를 시작하시며 내가 올해 2022년이 끝날 때 올 연말에는 더 진보한 모습을 갖겠다고 다짐하시는 이 시간이 되었으면 합니다. 이를 위해서는
하루하루가 한 걸음이라도 내딛는, 그래서 무엇이라도 할 수 있는 우리의 모습이 되어야 합니다. 그럴 때 우리는 전망 먹는 어린 아이에 머물러 있지 않을 수 있고 그리스도의 장성한 분량에 이르는 그 거룩한 목적을 위해 우리는 나아갈 수 있는 것입니다. 마지막으로 우리는 매일매일 시작하는 그 마음과 또 시작하는 마음과 끝이라는 마음을 동시에 가질 수 있어야 함을 우리는 알게 됩니다. 시작하는 마음은 무엇입니까? 우리가 무엇인가를 새롭게 결단하고 힘차게 발걸음을 내딛는 그러한 마음입니다. 그럼 끝이라는 마음은 무엇입니까? 이게 나에게 주어진 마지막 기회라고 생각하고 오늘이 나에게 주어진 마지막 하루라고 생각하고 사는 것을 말합니다. 이것은 성경적으로 종말론적 신앙이라고 부를 수 있는데, 즉 늘 나의 마지막을 기억하며 언제라도 하나님 앞에 설 준비가 된 그러한 삶을 사는 것입니다. 그래서 우리가 매일매일 이 두 가지 마음을 가질 수 있다면, 즉 시작하는 마음과 또 끝이라는 마음을 가질 수 있다면 우리는 건강하게 성장하는 신앙으로 이번 한 해를 후회 없이 보낼 수 있을 것입니다. 여러분, 처음 학교에 들어갔을 때 마음 그 기억나십니까? 아니면 처음으로 직장 생활을 시작하시던 그 마음이 기억나십니까? 그 처음 사랑과 그 새로운 의지를 날마다 가지되 동시에 오늘이 내가 할 수 있는 마지막 날이라는 그러한 자세로 우리가 임한다면 우리는 앞서 말한 그 두 가지, 즉 처음과 끝이 같고 또 처음과 끝이 처음으로부터 다른 그 두 가지를 모두 이루어낼 수 있을 것입니다. 즉 시작과 끝이 같을 수 있으며 결국 시작과는 다른 진보한 모습을 보일 수 있게 될 것입니다. 오늘 함께 읽은 다른 한 말씀, 요한계시록 22장 13절의 말씀에서 하나님께서는 나는 처음이자 마지막이고 시작과 끝이라고 말씀하십니다. 즉 하나님은 시작과 끝이신데 이 우주 만물을 창조하신 그것의 시작이 되실 뿐만 아니라 또 그 끝이 되시는데, 그것뿐 아니라 내 개인에게 있어서도 나의 삶의 시작과 끝이 되심을 우리는 알게 됩니다. 내가 이 삶을 시작할 수 있었던 것도 하나님께서 그 시작을 나한테, 이 삶을 나한테 주셨기 때문이고 또 이 삶의 끝도 하나님께 달렸을 뿐더러 나의 끝에는 결국 하나님 앞에 서게 된다는 것을 보여줍니다. 그래서 결국 우리가 매일매일 시작하는 마음과 끝이라는 마음을 가지고 산다는 것은 바꾸어 말하면 결국 이것은 시작이자 끝이신 하나님을 기억한다는 말이 됩니다. 매일매일 시작이자 끝이 되시는 하나님을 기억하는 것이 바로 우리가 하나님을 경외하는 것이고, 그렇게 될 때 우리는 어리석은 삶이 아닌 지혜로운 삶을 올 한 해를 보낼 수 있습니다. 이제 말씀을 맺고자 합니다. 오늘 말씀을 통해 우리는 이 한 해를 시작하는 마음에 있어서 첫 번째로 시작과 끝이 같아야 한다는 것과 또한 두 번째로 다른 의미에서 끝은 시작과 달라야 한다는 것, 그리고 마지막으로 우리는 매일매일 시작하는 마음과 또 끝이라는 마음을 가질 수 있어야 한다는 것을 함께 나누었습니다. 올 한 해 늘 시작하는 마음을 잃지 않으면서도 동시에 매 순간을 마지막과 같이 귀하게 여기심을 통해 건강한 신앙의 모습을 지킬 수 있으시기를 바랍니다. 동시에 성령의 도우심을 의지하여 내 안에 시작하신 그 선한 일을 끝까지 이루시는 그 하나님의 역사를 체험하시는 올 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지, 감사합니다. 부족한 저희에게 생명을 허락하셔서 또 다른 시작을 허락하심을 감사합니다. 우리가 이것을 그저 어제와 같은 오늘로, 작년과 같은 올해로 받아들이지 않게 하시고 이 시작을 통해서 하나님께서 나에게 계획하시는 선한 일에 대한 기대를 가지고 또한 하나님 주의 성령의 음성에 순종함을 통해 시작과 끝이 같고 또 시작보다 진보한 끝을 가질 수 있는 저희가 될 수 있도록 모든
우리 믿는 교우들 위해 함께 하시고 특별히 오늘 유아 세례와 입교를 받는 주님의 사랑하는 자녀들 위해 함께하여 주시옵소서. 감사함이 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.